جستجو سے پرے کہیں، وہ جو خواب تھا میری دید میں، مجھے غفلتوں سے نکال دے میرے مولا راہ نجات دے۔ ڈسکور اسلام، جستجو کا وہ سفر جو ہمارے ذہنوں کو مد و جزر کی حالت میں رکھتا ہے، اور یوں وہ فضا بنتی ہے کہ ہم سب مل کے اس کے جوابوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سب کے اذہان کی آبیاری کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب۔ یہ سب الجھنیں انہی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو سلجھائیں اور ہمیں فکر کی دول سے مالا مال کریں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں یونیورسٹی کے بہت سے اسٹوڈنٹس، میں ان سب کے ساتھ بہت سے سوالات لے کے آئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بتائیے کہ سیرت اسلام کی روح سے کیا ہے، اس کو کس طرح سے بیان کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کی نسبت اور تعلق سے بہت سارے نوجوان ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات جو ہیں انہیں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ سیرت بنیادی طور پہ کسی بھی شخصیت کی زندگی کو جاننے کا عمل ہے۔ پوری شخصیت کے حوالے سے زندگی کے پیرائے میں جو جو چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں ان سب کا ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جانا وہ سیرت کہلاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سیرت کی بات کرتے ہیں تو وہ شخصیت جس کی سیرت، جس کا احوال اللہ رب العزت نے خود محفوظ کرنے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی، میری مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم جب سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پہ اسلامک پرسپیکٹو میں اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سیرت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کے ایک ایک حرف، ایک ایک کلمے کا اللہ نے حفاظت کا اپنے ذمے لے رکھا ہے نظام، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضور کی زندگی، جسے عرف عام میں ہم سیرت کہتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ میرے کریم آقا کی پوری زندگی کے ایک جز کا نام قرآن ہے، جسے کائنات کا سب سے کامل کلام کہا جاتا ہے، وہ میرے کریم آقا کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ٹوٹیلٹی میں پوری زندگی کتنی امپورٹنٹ ہوگی، اس پوری زندگی کے اندر کتنی خوبصورتیاں موجود ہوں گی، اس کے اندر کتنی روشنی موجود ہوگی، کیونکہ یہ رہتی دنیا تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا نمونہ ہے، اسوہ کامل ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو اسوہ کامل کہا، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ آخری جدید ترین زمانے کا آنے والا شخص جو ہے اس کے لیے بھی اس کی زندگی کی، اس کی فکری زندگی ہو، اس کی سیاسی زندگی ہو، اس کی سماجی زندگی ہو، اس کی خانگی زندگی ہو، اس کی معاشرتی زندگی ہو، یعنی زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، ان کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ان ساری ریکوائرمنٹس کی روشنی، اس کے لیے ہدایت، اس کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا ہی اصل میں اسلام کو جاننا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی جائے؟ جب تک ان کی زندگی کو جانا نہیں جائے گا، پہچانا نہیں جائے گا، اس وقت تک ممکن نہیں ہو پائے گا کہ ہم اس زندگی کو اختیار کر سکیں، اس زندگی کے اندر موجود جو خوبصورتیاں ہیں ان سے روشنی لے کر اپنی زندگی کو منور کر سکیں۔ بالکل، بے شک۔ یہاں پہ میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جو سب اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں اور وہ بھی اپنے اپنے سوالات لے کے آئے ہیں تو وہ یہاں شامل کرتے ہیں اور ان کی الجھنوں کو جو ہے وہ سلجھاتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے کون سوال کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں، مجھے یہ تجسس ہے اس بات کا، آج کے لوگوں میں وہ اقدار نہیں پائی جاتی، وہ حسن اخلاق نہیں پایا جاتا جو پہلے کے لوگوں میں ہوا کرتی تھیں، تو ایسے کیا وجوہات ہیں کہ اسلام جو ہے ہماری زندگیوں سے چھوٹتا جا رہا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ جی، بہت بنیادی سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بہت پریکٹیکل کویشچن ہے۔ اگر اس سوال کا جواب ہم تک پہنچ جائے تو ہماری زندگی میں موجود جتنی بدصورتیاں ہیں، جہاں جہاں کہیں ہمیں یہ زندگی کا کینوس داغدار نظر آتا ہے نا، یہ خوبصورتیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے بیٹے، جس زمانے کو ہم بہت اعلیٰ عرفہ اقدار کا زمانہ سمجھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اس کی بہت ساری دیگر خوبیوں کے علاوہ ایک خوبی جو ہمیں غور کرنے پہ پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ دین کو سیکھنے کے حوالے سے، دین کو جاننے کے حوالے سے بڑے سنجیدہ تھے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑی دیانتداری کے ساتھ اس بات پہ محنت کی، کوشش کی کہ کسی طرح دین کا جو اصل ہے اس تک پہنچا جائے۔ فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ دین کو کیا سمجھے، ان کے نزدیک دین کیا تھا؟ تو انہوں نے یہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ہمیں روشنی اور رہنمائی ملتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اس سے 3 دن پہلے حضور کی طبیعت ناساز تھی اور ایک اعرابی حضور کی مجلس میں داخل ہوا۔ حضور اصحاب سے گفتگو کر رہے تھے، وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ میری عمر 92 سال ہے اور میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب نہ کوئی نئی بات اسے قبول کر سکتا ہوں، اختیار کر سکتا ہوں، نہ اس پہ عمل کر سکتا ہوں۔ مجھے آپ کے دین کے بارے میں کچھ سوالات کرنے ہیں، اگر آپ مجھے وضاحت عطا کر دیں تاکہ میں اپنا فیصلہ کرنے میں آسان ہو سکوں کہ میں نے آپ کے دین کو اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई। उसने पहला सवाल क्या किया, उसने कहा आपके नज़दीक आपके दीन की बुनियाद क्या है, ताकि मैं उसे समझ सकूंगा तो आपके दीन को समझने में आसानी हो जाएगी। असहाब जो मौजूद थे ना साथ, उनमें से कई लोगों के जहन में ये सवाल आया कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि नमाज मेरी दीन की बुनियाद है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दीन मैं लेकर आया हूँ उसकी बुनियाद मोहब्बत है। अगला सवाल किया, उसने कहा आधा सफ़र तमाम हुआ, आधा सफ़र मैंने इख्तियार कर लिया, एक मेरी और उलझन है। दुनिया में जितने अम्बिया आए उन सब का बुनियादी मकसद ये था कि मखलूक का अल्लाह के साथ अल्लाह की कुर्बत का सफ़र है वो आसान किया जा सके। हर दीन के अंदर अल्लाह तक पहुँचने का कोई एक आसान रास्ता और ज़रिया मौजूद होता है। आप जो दीन लेकर आए हैं उसमें अल्लाह तक पहुँचने का सबसे आसान ज़रिया कौन सा है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दीन मैं लेकर आया हूँ इसमें अल्लाह तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका खिदमत है। सो मुझे ये पता चला कि इस दीन की बुनियाद मेरे रसूल ने 1500 साल की मुसाफत पर आपके लिए और मेरे लिए ये पैगाम भेजा कि जो दीन वो लेकर आए थे जिसे इस्लाम कहते हैं उसका चेहरा हुजूर ने वाज़े फरमाया। आपने फरमाया कि उसकी बुनियाद मोहब्बत है और उसकी महराज खिदमत है। अगला सवाल कौन करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मायदा है और आई एम फ्रॉम बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली अभी आपने पिछले जैसे सवाल का जवाब दिया उसमें खिदमत की बात की, तो मैं ये चाहूँगी कि आप हकूकुल इबाद को भी थोड़ा तफसील से अगर बता दें जितना मुमकिन हो सके, क्योंकि मेरे ख़्याल में आज लोग हैं वो इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं, उनको इस बारे में नहीं पता। तो अगर इसके बारे में उनको ज़रा एहसास या फिर बता दिया जाए तो ये बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा सवाल और बहुत बुनियादी सवाल। मैं ये समझता हूँ कि इस दौर के जितने कलमा गो मुसलमान हैं उनका जितना फोकस इबादात और एतकादात की दुनिया में है, अगर उसका निस्फ फोकस भी हुकूकुल इबाद की तरफ हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाएं और उनसे वाबस्ता लोगों की ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाएं। वो रब जो इतना रहीम और करीम है, जो एक लम्हा भी इंसान को अपनी बारगाह में शर्मिंदगी के साथ खड़ा नहीं रहने देता, वो रब बंदों पे जो हुकूक है उनके मामले में इतना हसास है कि वो ये कहता है कि ये हुकूक जिस वक्त तक आपस में तस्फिया नहीं हो जाएगा, जिसका हक़ खाया गया होगा, जिसकी अक्तलफ़ी हुई होगी, जब तक उसकी तरफ से माफ़ी का ऐलान नहीं होगा उस वक्त तक अल्लाह उस बंदे के मामले में जो है वो साफ़ नहीं करेगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त मैदान हशर में सारे लोग इकट्ठे होंगे ना, तो अल्लाह सबसे पहले अम्बिया और मुरसलीन के लिए ऐलान फरमाएगा कि इन्होंने मेरे पैगाम को पहुँचाने के लिए इस दर्जे की मुशक्क़त उठाई है कि अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के इनको जन्नत में दाखिल करे। बहुत बड़ी इज़्ज़त अफजाई है। अम्बिया और मुरसलीन का काफ़िला जो है वो जन्नत की तरफ जाना शुरू होगा। जब वो उसके सदर दरवाज़े पे पहुँचेंगे दाखिल होने के लिए, तो सदर दरवाज़े पे मौजूद अल्लाह का फ़रिश्ता रिज़वान जो है वो वहाँ उनको रोक लेगा और वो कहेंगे कि तुमने हमें क्यों रोका, क्या तुमने सुना नहीं कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए किस तरह की इज़्ज़त और बशारत का ऐलान किया गया है, हमें बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजा जा रहा है। तो वो कहेगा, अर्ज़ करेगा कि ए अरवाहान मुक़द्दसा, आपकी इज़्ज़त तौक़ीर अज़मत सर आँखों पर, आपके लिए जो इज़्ज़तें और बशारतें रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं वो सारी तस्लीम, लेकिन मुझे परवरदिगार आलम ने एक मियार अता फ़रमा दी है कि किसी शख्स को भी उस वक्त तक जन्नत में दाखिल ना होने दो जब तक उसके कंडक्ट के बारे में उसके ज़ौज यानी उसकी मिसेस से, उसकी बीवी से ना पूछ लिया जाए। जब ये ऐलान उस तरफ से आएगा तब अल्लाह अम्बिया जैसी अजीमुशान और पाकीज़ा मासूम रूहों को जन्नत के अंदर दाखिल होने की इजाज़त अता करेंगे। बिल्कुल, और ये देखिए इससे पता चलता है कि इससे अंदाज़ा होता है कि अगर अम्बिया और मुरसलीन के लिए ज़ौज का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है और ज़ौज के लिए उसके हुकूक पूरे करने के बारे में इतनी अल्लाह की तरफ से सख्त पैरामीटर है, तो तसव्वुर कर, ज़ौज से मुराद मियाँ के लिए बीवी और बीवी के लिए मियाँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आम आदमी जो है उसके लिए ये मियार कितना मुश्किल हो जाएगा। जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ और देखते हैं कि वो क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपका जो रिसर्च है वो सीरत पे है, मतलब ये जो दाढ़ी रखने की जो अहदीस है इसके पीछे क्या लॉजिक है आखिर? ये जो दाढ़ी का तसव्वुर है इसमें बाकी सारी बातों से हट के एक बहुत बुनियादी बात ये है कि ताकि एक मर्द और औरत के वज़ाकता की बुनियाद पे तखसीस कायम की जा सके, किसी के बारे में गलतफहमी पैदा ना हो, वो इसीलिए किसी बुज़ुर्ग ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। बुनियादी तसव्वुर ये है कि जब 40 कदम के फासले पे मौजूद हों, कोई शख्स आपसे 40 कदम के फासले पे है और आप उसके बारे में राय बनाने में आपका ज़हन जो है वो मशगूल हो जाए कि ये मर्द है या औरत है, तो उसकी वज़ाकता ऐसी होनी चाहिए कि दूर से आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये मर्द है या औरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के लोगों को ये खूबसूरती उसी ज़माने में अता फरमा दी और कहा कि इस दर्जे की आपकी वज़ाकता होनी चाहिए कि 40 कदम के फासले पे जब दिमाग सोचना शुरू करता है, राय बनाना शुरू करता है, उस लम्हे के अंदर
آپ پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ مرد ہے یا عورت. प्रॉपर एक वैलिड रीज़न. अगले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका क्वेश्चन भी अब ऐड करते हैं. जी कौन पूछना है? अस्सलाम वालेकुम. मेरा सवाल ये था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब भी कोई मांगने वाला उनके दर पे आता था तो वो उसको खाली हाथ नहीं लौटाते थे. मुझे ये जानना था कि हम लोग कहते हैं एक सफ़ेद पोश लोग होते हैं और उनकी हमें जान पहचान किस तरीके से हमें की जाए कि ये बंदा डिज़र्विंग है या ये बंदा डिज़र्विंग नहीं है, क्योंकि आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी एक ग्रुप्स की सूरत में इख्तियार कर गए हैं. बहुत अच्छा सवाल. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से जहाँ ये पैगाम मिलता है कि ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों के लिए अपने दिल और अपने वसाइल जो हैं उनको खोला जाए. पेशावर गदागरी है, इसको रोकने के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान जारी किए. आप समझते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के अंदर जो चंद चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती हैं कि इन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इंतहाई ज़्यादा नापसंदीदगी का इज़हार किया, उनमें से एक पेशावर गदागर को डील करना है. और एक बात मैं और आपको यहाँ बताना चाहूँ, हम अमूमी तौर पे ये तसव्वुर करते हैं कि शायद क्योंकि इस दीन के अंदर आफात और बलियात को दूर करने के लिए सदक़े का देना हो, ज़कात का देना हो, हसनात का जो है वो इख्तियार करना हो, इसकी इतनी ज़्यादा तरगीब दिलाई गई है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ़ जेब से निकाल के किसी को पहुँचा देना ही हमारी ज़िम्मेदारी है. नहीं, ये पहले दर्जे की ज़िम्मेदारी है. अल्लाह के यहाँ ये उस वक्त कबूल होना शुरू होता है. अल्लाह ये कहता है देने पे इतना अजर रखा गया है ना, तो वो सिर्फ देने का अजर नहीं है, देने से पहले इस बात का एहतमाम भी करना आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि जिस तक पहुँच रहा है क्या वो वाकई उसका ज़रूरतमंद है या नहीं है. क्यों? उसके पीछे एक वजह है. एक तो ये कि गलत आदमी के हाथ में ना जाए, दूसरा ये है कि आप जिस वक्त अपने आप से कोई चीज़, अपना माल, उसमें से कोई हिस्सा निकाल रहे हैं, तो अगर वो जेन्युइन आदमी के पास नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली वो एक जेन्युइन आदमी की हक तलफी भी हो रही है उसमें. सीरत सूरत से बेहतर है. जब उसकी सीरत दुरुस्त होना शुरू हो जाए ना, अंदर से जो रोशनी है वो आपके चेहरे और आपकी ज़ाहिरी वज़ाकत पे भी आना शुरू हो जाती है. ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड करता है अपने मानने वालों को. आखिरी रात जो हुजूर ने गुफ्तगू फरमाई, इसे ख़ुद भी इख्तियार करना है और इसे अपने बाद आने वालों तक भी पहुँचाना है कि हर खैर मेरी सुन्नत है. जी काइंडली आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज के दौर तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि सीरत सूरत से बेहतर है. जो आज की जनरेशन है वो ज़्यादा सूरत को जो है वो प्रेफर करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इंसान का जो असल खैर है वो यही है कि अपने अंदाज में किसी न किसी तरीके से वो अपनी सीरत की फोकस करे. उसकी वजह क्या है मैं आपसे ये कहूँ, सूरत जो है ये लम्हा बलम्हा बदलती रहती है. बहुत पुरकशिश चेहरे जो हैं वो चंद सालों बाद, चंद महीनों बाद अपनी कशिश खो बैठते हैं. जो सीरत की खूबसूरतियाँ हैं, जो सीरत के अंदर आदात के एतबार से, आपके बिहेवियर के हवाले से, आपके रवैये और मिजाज के हवाले से जो खूबसूरतियाँ आपके अंदर आती हैं वो तादेर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती रहती हैं और मुतासिर करती रहती हैं. जब आदमी अपनी सीरत पे ज़्यादा डिटरमिन्ड हो जाता है, ज़्यादा फोकस हो जाता है ना, जब उसकी सीरत दुरुस्त होना शुरू हो जाए ना, तो आमाल का असर आपके अंदरून पे भी होना शुरू हो जाता है. अंदर से जो रोशनी है वो आपके चेहरे और आपकी ज़ाहिरी वज़ाकत पे भी आना शुरू हो जाती है. और हम दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चेहरे जो ज़ाहिरी खूबसूरती के मेयारात पे शायद बहुत मुकम्मल नहीं होते, लेकिन एक दुनिया उनके एहतराम में, उनके इकराम में आंखें बिछाए हुए खड़ी होती है. उसका सबब ये होता है कि वो इस राज से वाकिफ़ हो चुके होते हैं, उन्होंने इस खूबसूरती और इस हकीकत को जान लिया होता है कि असल खूबसूरती अंदर की खूबसूरती है, और अंदर की खूबसूरती वो जो फ़िक्र की और ख़याल की खूबसूरती है उसके बगैर हासिल नहीं हो सकती. बेशक. यहाँ से ही हम ऐड करते हैं मज़ीद सवालात. आप कौन सवाल पूछना चाहिए? मेरा सवाल है कि आजकल एक टर्म रेडिकल इस्लाम बहुत कॉमन है, ख़ुसूसन वेस्ट में इस्लाम के बारे में तासुर बड़ा आम है कि रेडिकल रिलीजन है. तो जैसा कि हमारा फोरम है डिस्कवर इस्लाम, सीरत का मुताला ऐसा कैसे कर सकते हैं ताकि हम मगरिब में लोगों को बता सकें कि ये मज़हब रेडिकल बिल्कुल नहीं है. प्लीज़ आप बताएं कि इस चैनल के थ्रू, इस पैनल के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं लोगों को ये बात. बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल है. ख़ास तौर पे 9/11 के बाद दुनिया भर के अंदर जब जदीद दुनिया जिसे हम कहते हैं उर्फ़ आम में, और किसी हद तक वो वाकई वो जदीद दुनिया है, वहाँ के लोगों के जहन में 9/11 के हवाले से और इस्लाम के तनाजुर में जो मिसकंसेप्शंस पैदा हुई, बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया. और जो उस ज़माने की यूथ थी वो इस मामले में बड़ी हसास थी और बड़ी ब्लंट होकर वो सवाल करते थे, और ये कहते थे कि उनके यहाँ प्रैक्टिसिंग रिलीजन कोई मौजूद नहीं था जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ. और मैं ये समझता हूँ कि उनके जहन में ये सवाल पैदा होना, वो ये समझते थे कि कोई मज़हब आज के जदीद ज़माने में भी इतना ताकतवर हो सकता है, इतना गालिब हो सकता है कि लोगों को
یعنی جان دینے پر بھی آمادہ کر لے اور کسی کی جان لینے پر بھی آمادہ کر دے، تو وہ اس بات کو ان کا ذہن قبول نہیں کرتا تھا۔ اور ظاہر ہے پوری دنیا کی میڈیا نے جس طرح ایک اسلام کے اوپر یلغار کر دی اور اسلام کا چہرہ مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اس طرح کے سوالات اور غلط فہمیاں پیدا ہونی بڑی لاجیکل تھیں۔ مجھ سے یہ سوال وہاں کیا جاتا تو میں انہیں یہی بات کہا کرتا تھا کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کی سچائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کریں، اور اسلام سے مراد میرا کیا ہوا عمل نہیں ہے، اسلام سے مراد آپ کا کیا ہوا عمل نہیں ہے۔ اسلام بنیادی طور پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا نام ہے، تو آپ جتنا رسول رحمت کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں گے، اسے جاننا شروع کریں گے، خود بخود اسلام کے بارے میں آپ کی غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت جو اپنے اصحاب کے ساتھ آخری خطاب فرمایا، جس میں حضور کی طبیعت ناساز تھی اور سارے اصحاب موجود تھے، آخری رات جو حضور نے گفتگو فرمائی، اس میں کہا کہ میں ایک امانت تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اسے خود بھی اختیار کرنا ہے اور اسے اپنے بعد آنے والوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اصحاب دم بخود ہو کے پوری توجہ کے ساتھ حضور کی بات کی طرف متوجہ ہو گئے اور سننا چاہ رہے تھے کہ حضور وہ کون سی لافانی سچائی ہمیں عطا کرنے جا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے کہا تم تک اطلاع پہنچے اور تمہارے بعد آنے والوں تک خبر ہو کہ ہر خیر میری سنت ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر خیر میری سنت۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے رسول نے آپ کے لیے اور میرے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم جس زمانے میں بھی موجود ہو، جس طرح کی بھی حالات میں موجود ہو، اس زمانے کے تقاضے کچھ بھی ہوں، جب خیر کی شکل میں کوئی چیز تم تک پہنچے، پازیٹیوٹی کی شکل میں، وہ چیز جو تمہاری زندگی میں یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی کے اندر کوئی ایسی چیز جو انسانی زندگیوں میں آسانی کا ذریعہ بن سکتی ہے، جو خیر ہے، فرمایا کہ اس خیر کو اس طرح اختیار کرنا ہے جیسے میری سنت کو اختیار کرتی۔ تو جو دین اتنا اوپن ہے کہ ہر زمانے کی خیر کو قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیسے؟ یہاں سے ہم نیکسٹ کوسچن بھی ایڈ کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی ابھی سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ میرا کوسچن جو ہے سر، آپ کی باتوں میں سے میرے دو کوسچن ہیں۔ لائک آپ نے ایک بات کی کہ اسلام جو ہے ہر چیز نا بڑی کلیئرلی ڈسکس کرتا ہے، تو آج کل جیسے جنریشن جو ہے نا بہت فاسٹ ہے، تو وہ کب ٹائم آئے گا جب آپ لوگ الاؤ کریں گے کہ ہم ہر چیز میں فریلی کوسچن پوچھ سکتے ہیں؟ سیکنڈلی میرا کوسچن یہ ہے کہ آپ نے جس طرح حقوق العباد کی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہم لوگوں کو ہر چیز بڑی کلیئرلی بتاتی ہے، ٹھیک ہے، کیوں ہم آج بھی اپنے رولز کے لیے ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنی جو ہماری ہسٹری ہے ہم اس کو کیوں نہیں فالو کرتے ہیں؟ دین نے جہاں باقی زندگی کے سارے شعبوں پہ ہدایت اور رہنمائی عطا کی ہے، انسان کو بہت سارے قرینے اور سلیقے عطا کیے ہیں، وہاں سوال کرنے کا قرینہ اور سلیقہ بھی عطا کیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ کائنات میں سب سے مکمل بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس بات کا احساس اور ادراک آپ کو اور مجھے ہے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یقین ہوگا کہ جو بات ان تک ہے اور ان کی زبان سے نکل رہی ہے وہ کتنی کامل ہے۔ اس کے باوجود جتنا اپنے مکالمے پر سوال اور جرح کرنے کی اجازت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عطا کی، کسی نبی کی تاریخ میں اتنی کشادگی میسر نہیں ہے کہ لوگ سوال کرنے کے لیے ان کو انکریج کیا جائے۔ صرف بات اتنی سی ہے، وہ جو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نا، آپ نے کہا کہ ہر وہ سوال جو حصول علم کی نیت سے کیا گیا ہو وہ خیر پر مبنی ہے، اور جو حصول علم کی نیت سے نہ کیا گیا ہو وہ یا شرارت پر مبنی ہوتا ہے یا جہالت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو حصول علم کے لیے سوال کیا گیا ہو نا، اس کو تو بہت انکریج کیا گیا ہے۔ خود جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہر سوال خود نصف علم ہوا کرتا ہے۔ جب انسان سوال تک پہنچ جاتا ہے تو نصف علم تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد صرف اس کا جواب جو ہے وہ دریافت کرنا باقی ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امراء القیس اور اس زمانے کے اس عہد کے جو بڑے لوگ، نامور لوگ تھے، وہ سارے اس بات پر گواہ تھے اور حیرت زدہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی جو ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر لیورنٹ زیسلر نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے 11 برسوں میں 9 برس ایسے گزرے جن میں سمر سیزن جو ہے، جو گرمیوں کا سیزن ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر موجود تھے، اور آپ ہر عشاء کی نماز کے بعد اصحاب کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیتے اور ان کے درمیان عمومی طور پر کسی ایسی معاملے پر گفتگو فرماتے، سوالات اٹھاتے کہ جو عام طور پہ جسے دین نہیں سمجھا جاتا، عام زندگی سے متعلق، ان کے کلچر کے متعلق، ان کی آئیڈیالوجی کے متعلق، زبانوں کے اوپر، جو قبائل کی تاریخ ہے اس کے اوپر، ایون اشعار کے اوپر، جو مختلف قبیلوں کی اپنے اپنے پس منظر اور تاریخیں تھیں، جنگیں تھیں، جو واقعات تھے، ان کے اوپر گفتگو ہوتی، اور حضور ایک حصے سے سوالات لیتے، ان کی گفتگو سے
सवाल अखज़ करते और दूसरे हिस्से को अता कर देते, उनसे कहते कि इसका जवाब दें। अब आप तसव्वुर करें, आज भी जब आप तक और मुझ तक हुजूर की हदीस की शक्ल में कोई बात पहुँचती है तो हम उससे अदबन आगे सोचना छोड़ देते हैं ना। बेशक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को अगर हुजूर कोई उसके ऊपर अपना नज़रिया अता फरमा देते तो बहस ख़त्म हो जाना थी। नतीजतन हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दिन तक एक ही उन्वान के ऊपर गुफ्तगू जारी रखवाई और अपनी ओपिनियन नहीं दी। क्यों? हुजूर को पता था कि मैं अगर अपनी ओपिनियन दूंगा तो ये एहतरामन इनका थॉट प्रोसेस रुक जाएगा। तो ये दीन तो इतनी कुशादगी के साथ सोचने की दावत देता है, बस सिर्फ उसके लिए एहतियात और तकाजा ये करता है आपसे कि वो शरारत पर मबनी नहीं होना चाहिए और जहालत पर मबनी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जितनी सूरतें भी सवाल की हो सकती हैं वो सारी काबिल कबूल है और उन सब की बहुत एहतमाम के साथ हौसला अफजाई हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर मिलती है। बिल्कुल सही। यहीं से हम एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं अपनी स्टूडेंट का। जी, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल ये स्टोन जो हैं मेल भी पहनते हैं, फीमेल्स भी पहनते हैं, तो इसके बारे में कोई हदीस है कि ये पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए? आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप थोड़ा सा डिटेल में बता दें। स्टोन साइंसेस के हवाले से आपके इल्म में होगा कि दुनिया भर में इंसानों ने बहुत सारे अल्लाह के जो मख्फी राज थे उन्हें जानने के लिए अपनी तवन्नाई सर्फ करना शुरू कर दी। हर दौर में ही तजस्सुस इंसान का एक उसकी शख्सियत का बहुत बुनियादी पहलू रहा है। तजस्सुस के ज़राए ज़रा वाज़े होना शुरू हुए, जिसे हम जदीद ज़ुबान में साइंस कहते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी अल्लाह के राज मौजूद हैं उन सब को खोजना जो है वो इंसान के ज़ौक़ का हिस्सा बन गया है। और स्टोन साइंसेस नो डाउट कि इस वक्त दुनिया भर में एक बड़ी साइंस के तौर पे यानी मानी जाती है और इस पर तहकीक होती है। जहाँ तक इसका दीन के साथ ताल्लुक़ है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में तो हमें अंगूठी के अंदर पत्थर को पहने हुए जो है उसकी मिसालें मिलती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पत्थरों की तारीफ़ भी फरमाई है। लेकिन ये दीन इतना खूबसूरत दीन है क्योंकि ये मज़हब नहीं है। मज़हब के अंदर यस या नो होता है, यानी या होता है या नहीं होता है। लेकिन दीन इतना खूबसूरत है कि इसने होना और ना होने की जो तकसीम है उसे उसमें सिर्फ चंद चीज़ों को रखा है और उसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद और मिकदार में वो सारी ज़िंदगी की आसाइशें, खूबसूरतियाँ और रंग उनको अपनाने या ना अपनाने का इख्तियार आपको अता कर दिया गया। यानी ये दीन ऐसा है जिसके अंदर चंद चीज़ें हराम के नाम पे रोक दी गई हैं, बाकी चीज़ों पे अजर जो है और सवाब का अल्लाह की तरफ से वादा किया गया है। उसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें मौजूद हैं उन सब को आपके इख्तियार पे रखा गया। सिर्फ शर्त एक आपने ज़हन में रखनी है कि खैरुल उमूर औसतुहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी खूबियों की सबसे बेहतरीन खूबी ये है कि चीज़ों को इत्तेदाल के साथ इख्तियार किया जाए। तो स्टोन साइंसेस की अपनी इंपॉर्टेंस ज़रूर है दुनिया भर में। इससे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन हर चीज़ को मज़हब के खाने में सवाब और गुनाह के दायरे के अंदर उसको महदूद करना, मैं ये समझता हूँ ये भी एक तरह की जो है वो एक जारहाना सोच है। ये इत्तेदाल से दूर करने का एक ज़रिया बनती है, इसलिए इससे एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इसी के साथ ही हम अपनी आज की इस नशिस्त का इख्तिताम करते हैं। बिलाशुबा जुस्तजू का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। बशर्ते ज़िंदगी एक नई नशिस्त और नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करते रहिएगा। अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।